So we are already completed which condition? If else condition. Okay, simply fund if else is completed. The third one is, what is the third one? Else if or ladder if. Else if or ladder if condition. What is an else if or ladder if? Let's we discuss it. So in previous conditions, anyone have doubts? If else doubts ఉన్నాయా? ఆ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ చేశారు కదా. యా వెరీ గుడ్. కొంతమంది నాకు పంపించారు. గుడ్. రిమైనింగ్ వాళ్ళు కూడా కంప్లీట్ చేయండి. సో డౌట్ క్లియర్ గా ఉన్నాయండి. మంచిగానే రాశారు. నో ప్రాబ్లం. చూడండి. సో నెక్స్ట్ ladder if. Normally we have an true block and false block. We have true block, false block. The true block will execute whenever the given condition is true. The false block will execute whenever the given condition is false. So in this simply fund if else, the condition will check only once. Condition will check in only once. If we want n more than one time, we will check. We will write in with the help of logical operator. Okay అండి. More than one మనం కండిషన్ చెక్ చేయాలనుకున్న ఒకటే కండిషన్ లో with the help of logical operator యూజ్ చేసి రాసింది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ the meaning of else if is, for example, if you when we write one condition, if condition, what is this one? If condition. In this if condition we have an which block? True block statement. True block statements. Okay, so normally we are directly write here which block? Else block. So here in this else if condition, whenever the first, this one call it as a condition 1. Whenever the condition 1 is false, immediately it will check the one more condition. It will check the one more condition. If in case the condition 2 is true, again it will execute an true block statements. So if in case the condition 2 is also true, false, if we have one more condition, let's write here condition 3. Like this, how many conditions we are right here? How many we have? Those all conditions we are like this. Whenever the all conditions are closed, there is no condition. Now let's write an else block. Now let's write an else block. In this else block, we have an which statements? False block statement. Okay. So in the else if statements, the compiler will check multiple conditions. How it will check multiple condition? If in case the first condition is false, it will enter into the second. For example, sir, the first scenario, if in case the first condition is true, directly it will execute the true block statement and move to the exit. ఎక్కడికి వెళ్తుందండి? Exit కి వెళ్తుంది. If in case the first condition is false, so now it will check the second one. If in case the second condition is true, if in case second condition is true, it will execute an second true block statement and move to the exit. If in case the second condition is also false, enter into the third one. If in case third one is true, it executes a third block true block statement and move to exit. If in case the given all conditions are false, now it move to the else block and executes an false block statement and move to the ఎగ్జిట్. ఎక్కడికి వెళ్తండి? మూవ్ టు ద ఎగ్జిట్. చూడండి, నార్మల్ గా మనం ఎల్స్ అంటే ఏంటండి? దెర్ ఇస్ నో కండిషన్. ఇక్కడ ఎల్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వెన్ ఎవర్ ఆల్ కండిషన్స్ ఆర్ ట్రూ, వితౌట్ చెకింగ్ ద కండిషన్ ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ద బాడీ ఆఫ్ ఎల్స్. ఓకే, ఎల్స్ లో కండిషన్స్ ఉండవండి. ఎల్స్ ఇఫ్ లో కండిషన్ ఉంటుంది. మన కండిషన్ అంటే ఇఫ్ కదా. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఏం చేయాలి? మూవ్ టు ద దిస్ కండిషన్. This one call it as if else or ladder if. Else if or ladder. Why we call it as this one ladder? All conditions we will write like ladder. Step by step రాసుకుంటూ వస్తాం కాబట్టి దీన్ని మనం నార్మల్ గా ladder condition అని కూడా అంటాం. Ladder if అని కూడా అంటాం. Else if or ladder if. So the syntax for this one is
else if or lather if. What is the syntax? If condition, statement 1, else if statement 2, else if so on. Whenever all conditions are false, it will move to the else block. Okay. So first of all, it will check the condition 1. Whenever the given condition 1 is true, it executes a true block statement and move to the exit. ఎక్కడికి వస్తుంది? Exit కి వస్తుంది. If in case the first condition is false, enter into the second. If in case second one is true, execute the true block statement and move to the exit. So on, how many conditions we have? It will check all the conditions. If in case all the conditions are false, directly move to the else block and execute an else block statement. Else block statement. Clear? Clear? Let's we go with an example program of else if. అర్థమవుతుందా మా ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్? So already we are written the else if. Let's go with an else if. So the program name is student. Already we are written the student result. In the student result, we are finding only the particular student is pass or fail. So now let's find the what is the program sir ante. First of all, step 1 algorithm రాసుకుంటా కదా. algorithm idea ఉంది కదా. What is the step 1? Enter student marks. Enter student marks. How we enter the student marks? How we enter the student marks? Through keyboard అంటారు. Scanner class అంటే through keyboard అండి. ఓకేనా? Step 2, write scanner method. Scanner method రాస్తాం. For to give input. ఎందుకు రాస్తాం స్కానర్ క్లాస్? ఇన్పుట్ ఇవ్వటానికి. ఓకేనే. ఇన్పుట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం ఫైండ్ చేయాలి? చూడండి. స్టెప్ 3 హియర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ ఎన్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్ హియర్. ఓకేనే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు స్టూడెంట్ గ్రేడ్స్. గ్రేడ్స్ అంటే తెలుసు కదా. ఏ గ్రేడ్, బి గ్రేడ్, సి గ్రేడ్, లేకపోతే ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాస్, థర్డ్ క్లాస్, డిస్టింక్షన్ అలా అనమాట. ఓకేనా. సో ఎలా రాద్దాం సార్ అంటే చూడండి. ఇన్ కేస్ ద స్టూడెంట్ మార్క్స్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 80 ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 90. గ్రేటర్ దాన్ 90 గ్రేటర్ దాన్ 80 అని. గ్రేటర్ దాన్ 90 అనుకుంటే ఏమన్నాం? 80 అని. ఏంటండి? డిస్టింక్షన్. గ్రేటర్ దాన్ 80 వస్తే ఎంత? డిస్టింక్షన్. గ్రేటర్ దాన్ 60 ఫస్ట్ క్లాస్. గ్రేటర్ దాన్ 45 సెకండ్ క్లాస్. ఓకే. గ్రేటర్ దాన్ 35 పాస్. ఓకేనే. గ్రేటర్ దాన్ 35 పాస్. సో వెన్ ఎవర్ ద మార్క్స్ ఆర్ less than 35, treated as fail. ఓకే. సో మనం ఎంటర్ చేసిన మార్క్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఈ కండిషన్స్ చెక్ చేసి స్టూడెంట్ రిజల్ట్ ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ ఎంటర్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ అన్నాం కదా. సో ఐఎమ్ ఎంటర్ ఎన్ 55 ఎక్కడ ట్రూ అవుతుందండి? ఎందులో ట్రూ అవుతుంది? ఇక్కడ ట్రూ అవుతుంది. ఓకేనా. సో అప్పుడు ఏమని డిస్ప్లే అవ్వాలి మనకి? సెకండ్ క్లాస్ అని డిస్ప్లే అవ్వాలి. మనం ఇచ్చిన అకార్డింగ్ టు యువర్ గివెన్ కండిషన్, యువర్ గివెన్ మార్క్స్, ఇట్ విల్ చెక్ ద కండిషన్. సో విచ్ బ్లాక్ ఆఫ్ ద కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దట్ ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్.
ఏ కండిషన్ అయితే ట్రూ అవుతుందో ఆ ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. క్లియరా? లెట్స్ రైట్ ద ప్రోగ్రామ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాజ్ యూజువల్లీ scanner new scanner system dot input stream. Okay, import the scanner package. So now first of all, what is the statement? According to algorithm, enter student marks. Enter student marks. Okay, so now what is the input method? Int marks is equals to scan dot next int. Scan dot next int. Okay, so now let's write the condition. What is the first condition? If marks is greater than or equal to ఎంత అనుకున్నాం 80, greater than or equal to 80, let's write the first condition true block statement. ఏమనుకున్నా distinction. ఓకేనా? ఇఫ్ ఇన్ కేసు ఇక్కడ మరి మన స్టూడెంట్ మార్క్స్ ఎంత ఇచ్చినామండి? 55 ఇచ్చినాం కదా. మరి 55 అనేది ఈ కండిషన్ ట్రూ అవుతుందా ఫాల్స్ అవుతుందా? ఫాల్స్ ట్రూ అవుతుందా? 55 ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 8 ఏమవుతుంది? ఫాల్స్ అవుతుంది. సో నార్మల్ గా మనం ఇఫ్ ఎల్స్ లో అయితే ఏం రాస్తాం? ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఎల్స్ బ్లాక్ రాసి ఎల్స్ బ్లాక్ లో ఫెయిల్ అని రాస్తాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏం రాయాలి? ఎల్స్ ఇఫ్ వన్ మోర్ కండిషన్ చెక్ చేయాలి. ఆ కండిషన్ ఏంటండి? మార్క్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఎంత అనుకున్నా? 60. ఓకేనా? సో 60 అయితే ఏమనుకున్నాం? ఫస్ట్ క్లాస్ బయట ఫస్ట్ క్లాస్. ఓకే, సో ఐఎమ్ రైటింగ్ వన్ మోర్ కండిషన్. మార్క్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 45. ఇప్పుడు ఏమనుకున్నాం? సెకండ్ క్లాస్. సో నౌ మార్క్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 35. 35 అయితే ఏమనుకున్నాం? ఓన్లీ పాస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, మరి 35 కన్నా తక్కువ వస్తే ఏమనుకున్నాం? ఫెయిల్ కదా. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ఎల్స్ బ్లాక్. ఎల్స్ బ్లాక్ లో ఏం రాస్తున్నా అంటే ఏం రాస్తున్నా? ఎందుకంటే మరి ఇవన్నీ కాకపోతే ఎక్కడికి వస్తుంది? డైరెక్ట్ గా ఎల్స్ బ్లాక్. ఫెయిలే కదండి. ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవుతుంది? ఈ పైన కండిషన్స్ అన్ని ఫాల్స్ అయితే అప్పుడు ఎల్స్ బ్లాక్ వస్తుంది. ఎల్స్ బ్లాక్ లో మనం ఏ స్టేట్మెంట్ రాసినా ఫెయిల్. ఈ ఎల్స్ బ్లాక్ లో రాసిందే ఫాల్స్ బ్లాక్. రిమైనింగ్ అన్ని ఏంటి? ట్రూ బ్లాక్. సో వన్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. హౌ మెనీ కండిషన్స్ యు ఆర్ రిటర్న్, ద కంపైలర్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎట్ ఏ టైం ఓన్లీ వన్ కండిషన్. కంపైలర్ ఎప్పుడు కూడా ఎన్ని కండిషన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది? ఒకటే. ఆ ఒకటి ఏది? సో ఫస్ట్ ఏదైతే ట్రూ అవుతుందో అదే ఫస్ట్ వన్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ఎన్ని రాసినా చూడండి. కండిషన్ 1, కండిషన్ 2, కండిషన్ 3, 4. మరి 4 ఎగ్జిక్యూట్ అయితే 1 అవుతుందా? ఆ 1 ఏది? మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ఏదైతే ట్రూ అవుతుందో అదే ఫస్ట్. ఏది ట్రూ అయితే అదే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఫాల్స్, ఇది ట్రూ అయింది అనుకోండి, దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఇంతటితోటి స్టాప్ చేస్తుంది. రిమైనింగ్ వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు. చేస్తా? రిమైనింగ్ వాటిని చేయదు. ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ వన్ కూడా ఫాల్స్ అయితే అప్పుడు థర్డ్ వన్ చెక్ చేస్తాం. థర్డ్ వన్ ట్రూ అయితే ఈ ఎల్స్ బ్లాక్ ఈ రెండు బ్లాక్లను ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు అసలు. ఎందుకు? ఇక్కడ ఆల్రెడీ ట్రూ అయింది కదా. మనకు కావాల్సిన స్టేట్మెంట్ వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ప్రింట్ చేసి స్టాప్ చేస్తాం. Whenever all conditions are false, it executes in which block? Else block. Okay na? So let's run this program to check the result of the program. Okay, result check చేద్దాం. Enter student marks. For example, greater than 80 ఎంత అనుకున్నామండి? డిస్టింక్షన్ కదా. సో 90 ఇస్తే రావాలి డిస్టింక్షన్. ఓకే, సో గ్రేటర్ దాన్ 60 ఏమనుకున్నాం? ఫస్ట్ క్లాస్. అంటే 75 ఇస్తే రావాలి ఫస్ట్ క్లాస్. నెక్స్ట్ గ్రేటర్ దాన్ 45 అంటే 55 ఇస్తే రావాలి సెకండ్ క్లాస్. గ్రేటర్ దాన్ 35 అంటే పాస్ కదా. నేను 40 ఇచ్చా, ఏం రావాలి?
పాస్. ఓకేనా? సో మరి 35 కన్నా లెస్ ఇచ్చా 30 వచ్చి ఏరాలి ఫెయిల్. అవునా? కరెక్టేనా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా ఇందులో? మనకు కావాల్సినట్టు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కదా, అవునా కదా? సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఎమ్ ఎంటర్ ద మార్క్స్ 110. 110 మార్క్స్ ఉంటాయా? 110 ఉంటే ఏం రావాలి మనకి? నార్మల్గా అయితే ఏమొస్తుందండి? డిస్టింక్షన్ వస్తుంది. కానీ మన మార్క్స్ రేంజ్ ఉంటుంది కదా, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది? 0 to 100. స్టూడెంట్ కి లీస్ట్ మార్క్స్ ఎంత అండి? 0. హైయెస్ట్ మార్క్స్ ఎంత? మరి ఇప్పుడు మనం గ్రేటర్ దాన్ 100 ఇచ్చినా కూడా ఏముంటుంది మనకి? డిస్టింక్షన్ అంటుంది. అవునా? ఇప్పుడు ఇన్ కేసు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ -10 ఇవ్వండి. అసలు -10 తీసుకుంటుందా? ఉంటుందా -10? బట్ స్టిల్ ఏం చూపిస్తుంది? ఫెయిల్ అని. అంటే నాకు ఇక్కడ ఈ కండిషన్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే, ఆ 100కి 80కి మధ్యలో ఉంటేనే డిస్టింక్షన్ అని. సో ఎలా రాయాలి దాని కండిషన్ తెలుసు కదా? ఏ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయాలి? అండ్ ఆపరేటర్. ఏ ఆపరేటర్? మార్క్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 80 అండ్ మార్క్స్ ఈజ్ కరెక్టేనా? 80 కన్నా ఎక్కువ, 100 కన్నా తక్కువ వస్తే ఏమని రావాలి? డిస్టింక్షన్ రావాలి. చూడండి ఇప్పుడు సేమ్ మరి 120 ఇచ్చి చూడండి ఏమని రావాలి? ఏమొస్తుంది? సో ఎందుకు వస్తుంది? ఫస్ట్ క్లాస్ చూడండి, ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ఎంతండి? 120 కదా. నౌ టెల్ మీ 120 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 80 అండ్ 120 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 100. సో అండ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తే ఏది ట్రూ ఏది ఫాల్స్ చెప్పండి ఇందులో? ఇది ట్రూ ఆ ఫాల్సా? 120 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 80. ట్రూ ఆ ఫాల్సా? ట్రూ. సో నౌ టెల్ మీ ఇది 120 ఈజ్ లెస్ దాన్, ట్రూ ఆ ఫాల్సా? ఫాల్స్ కదా. సో 1 ట్రూ 1 ఫాల్స్ అయితే ఏమవుతుంది? ఫాల్స్ అవుతుంది కదా. ఎప్పుడైతే ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయిందో ఇమీడియట్ కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది? నెక్స్ట్ కండిషన్ కదా. ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ కండిషన్ లో ఇది ట్రూ అవుతుందా ఫాల్స్ అవుతుందా? నెక్స్ట్ కండిషన్ లో ఇది ఇక్కడ కదా, కండిషన్ ఏంటండి? 120 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 60. ట్రూ ఆ ఫాల్సా? ట్రూ కదా. సో ఒకటే కండిషన్ ట్రూ కదా. ట్రూ అయినప్పుడు ఎక్కడికి వస్తుంది? ఫస్ట్ క్లాస్ వస్తుంది. సో అంతే, అప్పుడు ఈ కండిషన్ కూడా మనం ఏం రాయాలి? బిట్వీన్ రాయాలి. ఎంత రాయాలి? లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 40. 40 ఎందుకు? 80. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వస్తే నువ్వు ఫస్ట్ క్లాస్ అనాలి? 100 to 80 మధ్య వస్తే డిస్టింక్షన్ అన్నావు. 60 నుంచి 80 మధ్యలో వస్తే ఏమనాలి? ఫస్ట్ క్లాస్. మరి ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం 80 వస్తే ఫస్ట్ క్లాస్ డిస్టింక్షన్ అంటున్నాం కదా, మరి మళ్ళీ ఇక్కడ 80 వస్తే ఫస్ట్ క్లాస్ అని ఎలా అంటావు? ఓకేనా? సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈక్వల్ రాస్తేనేమో 79 రాయాలి, ఈక్వల్ రాయకపోతేనేమో అదేనా. సో అంటే ఇక్కడ 79 79 కన్నా తక్కువ, 60 కన్నా ఎక్కువ. 79 కన్నా తక్కువ, లేకపోతే దీన్ని ఏమని కాల్ చేస్తారు? 80 కన్నా తక్కువ. 80 కన్నా తక్కువ అంటే ఎంత అండి? 79. ఓకేనా? ఇక్కడ 60 కన్నా ఎక్కువ. ఈ బిట్వీన్ వస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? ఫస్ట్ క్లాస్. ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన 120 ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది? ట్రూ అయితే ఫాల్స్ అయితే? 120 ఇక్కడ ట్రూ అయితే ఫాల్స్ అయితే. ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయినప్పుడు మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తుంది? మరి ఇప్పుడు 120 ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 45 ట్రూ కదా. సో అలా ప్రతి కండిషన్ ని మనం ఏం చేయాలి? చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఎంత? ఓకే. సో ఇక్కడ ఎంత? రైటా? 45 అన్ని అయిపోయినాయి కదా. సో ఇప్పుడు చూడండి, మరి ఇప్పుడు 120 ఇవ్వండి ఏమని వస్తుంది?
స్టిల్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ కదా, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్. -120 -10 ఇస్తే ఏమొస్తుంది? ఫెయిల్. అసలు నాకేం రావాలంటే, నా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఓన్లీ 0 to 100 మధ్యలో ఇస్తేనే యాక్సెప్ట్ చేయాలి. రిమైనింగ్ ఏదైనా వాల్యూ ఇస్తే ఏమనాలి? ఇన్వాలిడ్ అనాలి. ఓకేనా? ఇన్వాలిడ్ అనాలి. సో ఇన్వాలిడ్ అనాలంటే మరి ఎలా రాయాలి చెప్పండి? ఎవరైనా చెప్పండి. ఇందులో కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? నాకు 0 to 100 మధ్య ఇస్తే ఏ కండిషన్ ప్రూవ్ అయితే ఆ రిజల్ట్ రావాలి. మైనస్లో ఇచ్చిన 100 కన్నా ఎబోవ్ ఇచ్చిన ఏమని రావాలి? ఇన్వాలిడ్ అని రావాలి. ఓకేనా? సో నేను మరి ఇక్కడ రాయొచ్చా? ఇక్కడ రాయొచ్చా ఏమని? ప్లీజ్ ఎంటర్ మార్క్స్, ప్లీజ్ ఎంటర్ మార్క్స్ బిట్వీన్ ఎంత? 0 కూడా వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, 0 కూడా కన్సిడర్ చేద్దాం. 0 to 100. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూడండి, 120 ఇస్తే ఏమన్నది? ఫెయిల్ రాదా? -10 ఇస్తే ఏమొస్తుంది? అదే 23 ఏమొస్తే ఏమొస్తుంది? ఎందుకంటే మరి మనం ఫెయిల్ రాయలేదు కదా. ఇప్పుడు ఫెయిల్ ఎలా రాయాలి చెప్పండి? ఇంకో ఏం రాద్దాం? ఇంకో ఎల్సిఫ్ తీసుకొని. ఓకే, ఇక్కడ ఏం రాయాలి? ఫెయిలింగ్ కండిషన్ రాయండి. ఇక్కడ ఫెయిలింగ్ కండిషన్ రాస్తే లెస్ దెన్ 35 అంటే 34. ఓకే, 0 కన్నా ఎక్కువ, 34 35 కన్నా తక్కువ వస్తే ఏం రాయాలి ఇక్కడ? ఫెయిల్. ఓకే అండి, 35 కన్నా తక్కువ, 0 కన్నా ఎక్కువ, 0 కన్నా ఎక్కువ వస్తే ఏమని రాస్తాం? ఫెయిల్. ఇప్పుడు ఈ కండిషన్స్ అన్ని ఫాల్స్ అయితే ఎక్కడికి వస్తుంది? ఇక్కడికి వస్తుంది. క్లియరా? సో నౌ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఎంటర్ n 120, ఎంటర్ n -120, ఎంటర్ 16. ఇప్పుడు ఏమొస్తుందంటే 16 ఇస్తే ఓకే 35 ఏమొస్తుంది? 45, 65, 85. అదేనా? above 100 101. క్లియరా? 100 ఇస్తే ఏమొస్తుంది? డిస్టింక్షన్. క్లియర్? సో దిస్ ఈజ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఎల్సిఫ్. ఎల్సిఫ్ అనేది మనం మల్టిపుల్ కండిషన్స్ చెక్ చేసుకోవటానికి యూజ్ అవుతుంది. మల్టిపుల్ కండిషన్స్ చెక్ చేసుకోవటానికి హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో సమ్ టైమ్స్ మనం ఒక సింగిల్ కండిషన్ వల్ల సింగిల్ కండిషన్స్ తోటి రిజల్ట్ ని ఫైండ్ చేయలేము. సింగిల్ కండిషన్ తోటి రిజల్ట్ ని ఫైండ్ చేయలేము. అప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? మనం మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ని చెక్ చేసుకోవాలి. మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ని, అన్ని కండిషన్స్ ని ఒకేసారి చెక్ చేసుకోలేము. అన్నిటిని ఇప్పుడు అండ్ అని రాయలేం కదా. ఎందుకు? రిజల్ట్ అనేది డిఫరెంట్. ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ ఇంకొక అండ్ పెట్టి రాస్తే అన్నిటికీ రిజల్ట్ ఏమని వస్తుంది? డిస్టింక్షన్. కానీ మనకి రిజల్ట్ డిఫరెంట్ రావాలి కదా. రిజల్ట్ అనేది ఎలా రావాలి? డిఫరెంట్ రావాలి. ఓకేనా? మనకి ఇప్పుడు రియల్ టైంలో స్టూడెంట్ రిజల్ట్స్ జనరేట్ అది చూసారా? దిస్ ఈస్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు ఇది బ్యాక్ ఎండా ఫ్రంట్ ఎండా? బ్యాక్ ఎండా. మరి ఇప్పుడు దీనికి ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉంటుంది కదా, ఉంటుందా ఉండదా? ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి? ఎలా డెవలప్ చేస్తారు ఫ్రంట్ ఎండ్? ఎలా అండి? బై యూజింగ్ HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap. Okay, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap. Especially it is for developers. చూడండి, ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ అనుకుంటే. ఓకేనా? సో ఏ స్టేట్మెంట్ రాసిన మనం ఇక్కడ? ఎంటర్
స్టూడెంట్ మార్క్స్. ఏంటిది టైటిల్. ఎక్కడ ఎంటర్ చేయాలి స్టూడెంట్ మార్క్స్ ని? ఎక్కడ ఎంటర్ చేయాలి? టెక్స్ట్ బాక్స్. ఎక్కడ ఎంటర్ చేయాలి? టెక్స్ట్ బాక్స్ లో. సో క్లిక్ ఆన్ ఏ బటన్ ఉంటుంది ఇక్కడ? సబ్మిట్ బటన్ రాసుకోవచ్చు. ఇంకేం రాసుకోవచ్చు? గెట్ రిజల్ట్ రాసుకోవచ్చు, జనరేట్ రిజల్ట్ రాసుకోవచ్చు, ఎంటర్ రాయొచ్చు, నో యువర్ రిజల్ట్, ఏదైనా బటన్. ఓకేనా? సో ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ మార్క్స్ ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ సబ్మిట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసినామో ఇక్కడ మనకి ఏం రావాలి? సేమ్ గ్రేడ్స్ రావాలి. ఫస్ట్ గ్రేడా, సెకండ్, ఏ గ్రేడా, బి గ్రేడా, డిస్టింక్షన్, ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాస్ అని రావాలి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏమున్నాయండి ఈ అప్లికేషన్ లో? ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్, ఒక బటన్. ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి డేటా అనేది డిస్ప్లే అవ్వాలి. అవునా? సో ఇప్పుడు ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ఏం ఎంటర్ చేయాలి మనం? ఏం ఎంటర్ చేయాలి? డిజిట్స్ ఎంటర్ చేయాలి. మార్క్స్ కదా, మార్క్స్ అనేది ఏంటండి? డిజిట్స్ ఎంటర్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ ని మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ లో దీన్ని క్రియేట్ చేయాలన్నా, దీన్ని టెస్ట్ చేయాలన్నా దీనికి రిక్వైర్మెంట్స్ తెలియాలి కదా, తెలియలేదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గివ్ మీ వన్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ వన్. నేను ఇప్పుడు ఇందులో ఏబిసిడి అని ఎంటర్ చేశానండి. ఏబిసిడి ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ మీద క్లిక్ చేశాను. ఏం రావాలి నాకు ఇక్కడ? ఏం రావాలి? అసలు ఏబిసిడి అనేది వ్యాలిడ్ కిందకి వస్తుందా? సో ఇది చూడండి, చూడండి 110 ఏం రావాలి? ఏం రావాలి? ప్లీజ్ ఎంటర్. రైటేనా? ఇప్పుడు ఏం రావాలి? ఏం రావాలి? స్టేట్మెంట్ వస్తుందా? ఇందాకలాగా 0 to 100 అని వస్తుందా? ఇది ఇన్వాలిడ్. ఇందాకలు వచ్చింది అది ఫాల్స్ బ్లాక్. అదేనా? అది వ్యాలిడ్ డేటానే, అది ఇన్వాలిడ్ డేటా కాదు. ఇన్వాలిడ్ డేటా అయితే అసలు మీ కండిషన్స్ చెక్ చేస్తుందా? ఇది ఇన్వాలిడ్ డేటా. ఓకేనా? ఇది ఇన్వాలిడ్ డేటా, ఇది వ్యాలిడ్ డేటానే బట్ కండిషన్ ఫాల్స్. డేటా వ్యాలిడే, కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ఇది రిజల్ట్ అవునా కాదా? రిజల్టే ఇది. అర్థమైందా? ఏమంటుంది? నువ్వు సఫిషియెంట్ కరెక్ట్ మార్క్స్ ఎంటర్ చేయమని అడుగుతుంది. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ కి రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి సార్ అంటే డిజిట్స్. ఏంటంటే రిక్వైర్మెంట్స్? డిజిట్స్ ఈజ్ వ్యాలిడ్, ఆల్ఫాబెట్స్ ఇన్వాలిడ్, స్పెషల్ సింబల్స్ ఇన్వాలిడ్, బ్లాంక్. ఓకేనా? స్పెషల్ సింబల్ ఇన్వాలిడ్. మరి ఇప్పుడు ఇందులో డిజిట్స్ ఎంటర్ చేయాలి కదా. ఎన్ని డిజిట్స్ ఎంటర్ చేయాలి? ఎన్ని డిజిట్స్ ఎంటర్ చేయాలి? 3 డిజిట్స్. ఓకేనా? సో చూడండి ఎన్ని డిజిట్స్ ఎంటర్ చేయాలంటే 1 డిజిట్, 2 డిజిట్, 3 డిజిట్. 1, 2, 3 ఏదైనా వెళ్ళండి. ఇప్పుడు 1 ఇచ్చినాం అనుకోండి, 1 అనేది ఎంటర్ చేయొచ్చా లేదా? 10 ఇచ్చినాం, 10 అనేది ఎంటర్ చేయొచ్చా లేదా? 100 ఇచ్చినాం, 100 ఎంటర్ చేయొచ్చా లేదా? అంటే 1 డిజిట్ వ్యాలిడ్, 10 డిజిట్, 2 డిజిట్ వ్యాలిడ్, 3 డిజిట్ కూడా వ్యాలిడ్. కాకపోతే ఈ ఈ లెస్ దాన్ 35 వాల్యూస్, గ్రేటర్ దాన్ 100 వాల్యూస్ ని నెగిటివ్ వాల్యూస్ అంటారు. ఏ వాల్యూస్ అంటారండి? నెగిటివ్ వాల్యూస్ అంటారు. ఈ 35 నుంచి 100 మధ్యలో ఉండే వాటిని పాజిటివ్ వాల్యూస్ అంటారు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు దీని రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి సార్? ఇట్ యాక్సెప్ట్ 1 డిజిట్, 2 డిజిట్ అండ్ 3 డిజిట్. ఇప్పుడు మీరు ఓన్లీ 3 డిజిట్ అని ఇచ్చారనుకోండి, మరి అప్పుడు 2 డిజిట్ యాక్సెప్ట్ చేయదు కదా. అవునా? ఇప్పుడు మొబైల్ నెంబర్ అనే కాలం ఉందండి, ఇది ఎన్ని డిజిట్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది? 10 కదా. అంతేనా? 9 కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తా, 8 ఓన్లీ 10 కదా. మరి ఇక్కడ ఓన్లీ మనం 3 కానీ, ఓన్లీ 2 కానీ, ఓన్లీ 1 కానీ తీసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉందా? ఉందా లేదా? లేదు కదా. మీరు ఓన్లీ 3 తీసుకుంటే
2 యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఓన్లీ 2 తీసుకుంటే 1 యాక్సెప్ట్. సార్ ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయాలి సార్ అంటే, మీరు 1 లేదనుకోండి, ఒకవేళ ఒకడికి 5 మార్క్స్ వస్తే ఏమని వస్తుంది? ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది. ఎర్రర్ రావద్దు, ఏమని రావాలి? ఫెయిల్ అని రావాలి కదా. 5 ఇస్తే ఏం రావాలి మనకి? ఫెయిల్. 5 అనేది వ్యాలిడ్ డేటా అనేది, కాకపోతే నెగిటివ్ డేటా. ఏ డేటా? నెగిటివ్ డేటా. నెగిటివ్ అంటే ఏంటి, పాజిటివ్ అంటే ఏంటి? కరెక్ట్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వటం పాజిటివ్, రాంగ్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వటం నెగిటివ్. ఓకే అండి. సో ఇక్కడ 1 డిజిట్, 2 డిజిట్, 3 డిజిట్ ఏదైనా వ్యాలిడే. ఈ వ్యాలిడ్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఏ రిజల్ట్ వస్తుంది అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఇన్వాలిడ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమొస్తుంది చెక్ చేసుకోవాలి. క్లియర్ అర్థమైందా? ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్. ఈ రాసిన మనం ఏదైతే కోడ్ రాసినామో ఇది బ్యాక్ ఎండ్. ఇక్కడ మనం రాసిన కోడ్ బ్యాక్ ఎండ్. సో ఈ అప్లికేషన్ మీరు డెవలప్ చేయాలి అంటే వెరీ సింపుల్. ఫ్రంట్ ఎండ్ లో అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలి, బ్యాక్ ఎండ్ లో ఈ కోడ్ రాయాలి. మరి ఇంకేం కావాలి మనకి? ఇప్పుడు ఈ స్టూడెంట్ రిజల్ట్ నీకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి? డేటాబేస్ లో ఉండాలా లేదా? ఇప్పుడు నువ్వు మార్క్స్ అనేవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి, ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి? డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఆ స్టూడెంట్ రిజల్ట్ స్టోర్ అవ్వాలి కదా. స్టోర్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేసుకో. స్టోర్ చేసుకుంటే అప్పుడు మాత్రమే రిట్రీవ్ అవుతుంది. ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉంటుంది, కోడింగ్ ఉంటుంది, డేటాబేస్. ఈ 3 కలిపితేనే కదా మనకి అప్లికేషన్ వచ్చేది. క్లియరా? సో ఇక్కడ మనం నేర్చుకునేది కంప్లీట్ గా ఏ పార్ట్? ఇది బ్యాక్ ఎండ్ పార్ట్. అర్థమైందండి? ఇదే పార్ట్ బ్యాక్ ఎండ్ పార్ట్. ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్, ఒక డౌట్ రావాలి. సార్ మరి మీరు ఇది బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్ అంటున్నారు కదా, మాకెందుకు చెప్తున్నారు సార్? మాకెందుకు ఎవరున్నారు? ఇప్పుడు ఇందులో టెస్టింగ్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు మరి మాకెందుకు చెప్తున్నారు సార్? వాళ్ళు కదా కోడింగ్ రాసుకునేది. ఓకేనా? సో మీరు ఇప్పుడు ఇదే అప్లికేషన్, ఇది అప్లికేషన్ అనుకున్నాం కదండి. ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయాలి కదా. ఎలా టెస్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు? పాజిటివ్ డేటా, నెగిటివ్ డేటా ఇచ్చి టెస్ట్ చేస్తారు కదా. పాజిటివ్ అంటే ఏంటి చెప్పా కదా, 35 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ 35 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 100. మధ్యలో ఇస్తే పాజిటివ్ వాల్యూస్ అనుకుంటాం, రిమైనింగ్ ఇస్తే నెగిటివ్ వాల్యూస్ అనుకుంటాం. ఈ ఇన్వాలిడ్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చి కూడా చెక్ చేస్తాం. అదే మీరు ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు, ఆటోమేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆటోమేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? దాని అంతరికి అదే తీసుకోవాలి కదా వాల్యూస్. మరి ఆ వాల్యూస్ తీసుకోవడానికి మీరు కూడా కండిషన్ రాయాలి కదండి. టూల్ పోయి ఈ ఈ మార్క్స్ తీసుకోవాలి పాజిటివ్ అంటే దానికి కండిషన్ రాయాలి కదా. రాయకుండా ఎలా తీసుకుంటుంది? అర్థమైందా? సో మీరు ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఈ స్క్రిప్టింగ్ లో ఈ కండిషన్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకోవాలి. ఈ కండిషన్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకోవాలి. యూజ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మీకు నెక్స్ట్ కలుగుతుంది. మల్టిపుల్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఒక బ్లాక్ తర్వాత ఇంకో బ్లాక్ చెక్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? కండిషన్స్ రాయాలి. ఓకేనా? అప్పుడు మాత్రమే అది చెక్ చేస్తుంది, లేకపోతే చెక్ చేయదు. ఓకేనా? సో స్క్రిప్టింగ్ లో కూడా మీకు ఈ కండిషన్స్, లూప్స్ అనేవి వస్తాయి, అందుకే మీకు చెప్తాను. క్లియరా? సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ విచ్ కండిషన్? else. Okay, so the last one is nested if. The last one is nested if. దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, ఇంకోటి చెప్తాను, ఫార్వర్డ్ చేస్తే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. నెస్టెడ్. when we declare one condition inside of another condition, call it as nested if. nested if వేరు, ladder if వేరు. ladder if అంటే ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఆ ట్రూ బ్లాక్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి స్టాప్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ ఆ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఆ ట్రూ బ్లాక్ ని స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. మరి నెస్టెడ్ ఇఫ్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, నెస్టెడ్ ఇఫ్ లో ఎట్ ఏ టైమ్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇఫ్ కండిషన్ 1, ఈ కండిషన్ 1 కనుక ట్రూ అయితే ట్రూ బ్లాక్ ఉండదు. ఇక్కడ ఏముంటది? ఇంకో కండిషన్ ఉంటుంది. ఏముంటదండి ఇక్కడ? కండిషన్ 2 ఉంటుంది. ఏముంటది ఇక్కడ? కండిషన్ 2 ఉంటుంది. ఈ కండిషన్ 2 కూడా ట్రూ అయితే, if you want, you can write one more condition also here. ఇది కూడా ట్రూ అయితే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? ఇప్పుడు ఈ 3 కండిషన్స్ ట్రూ అయితే ఏ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అంటే, ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలంటే ఎన్ని కండిషన్ చెక్ చేయాలి? 1, 2, 3. ఈ 3 ట్రూ అయితేనే ఇక్కడికి వస్తుంది. అర్థమైందా? మరి ఎల్స్ కి ఎప్పుడు వెళ్తుంది సార్?
ఎల్స్ కి ఎప్పుడు వెళ్తుంది చూడండి, ఇక్కడ ఫాల్స్ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్ ఉంది. ఎల్స్ కి ఎప్పుడు వెళ్తుంది, ఈ ఫస్ట్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి. చూడండి ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయింది. ట్రూ అయితే ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడికి వస్తుంది, దీన్ని చెక్ చేస్తుంది. ఇది కూడా ట్రూ అయింది, పాజిటివ్ సినారీ తీసుకుంది, ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇది కూడా ట్రూ అయింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి స్టాప్ అయిపోతుంది. పాజిటివ్ సినారీ. నెగిటివ్ సినారీ చూడండి, ఫస్ట్ వన్ ట్రూ అయింది, సెకండ్ వన్ ట్రూ అయింది, థర్డ్ వన్ ఫాల్స్ అయింది. ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తుందండి, ఎల్స్ బ్లాక్ కి వెళ్తుంది. ఓకేనా, ఈ రెండు ట్రూ అయితే ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇది కూడా ట్రూ అయితే ట్రూ బ్లాక్ కి వెళ్తుంది. ఈ రెండు ట్రూ అయ్యి ఇది ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి, ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఎల్స్ బ్లాక్ వెళ్తుంది. ఇది ట్రూ అయ్యి ఇది ఫాల్స్ అయింది, సెకండ్ వన్, ఈ కండిషన్ కి రాదు. ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది, డైరెక్ట్ గా ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఎల్స్ బ్లాక్ వెళ్తుంది. ఇక్కడ నుంచి ఎల్స్ బ్లాక్ వస్తుంది. ఇక్కడే ఫాల్స్ అయితే అసలు ఈ కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు. లాస్ట్ సినారియో అసలు ఇదే ఫాల్స్ అయింది అనుకో, ఇదే ఫాల్స్ అయింది, ఇది ఫాల్స్ అయినప్పుడు ఈ కండిషన్కి వస్తుందా, డైరెక్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఈ రెండింటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు. అదేనా, ఫస్ట్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే రిమైనింగ్ కండిషన్ చెక్ చేయదు. ఇది ట్రూ అయితేనే ఇక్కడ, ఇది ట్రూ అయితేనే ఇక్కడ, ఇది ట్రూ అయితేనే ఇక్కడ. ఓకేనా, దీన్ని ఏమంటారంటే నెస్టెడ్ ఇఫ్ కండిషన్ అంటారు. నార్మల్గా ఈ ఎప్పుడు చెక్ చేస్తారంటే, యూజర్ నేమ్ కాలం ఉంటుంది, పాస్వర్డ్ కాలం ఉంటుంది, ఓటీపీ కాలం ఉంటుంది. ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఏముంటాయండి, యూజర్ నేమ్ ఉంటుంది, పాస్వర్డ్ ఉంటుంది, ఓటీపీ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏముంటుంది, సబ్మిట్ బటన్ ఉంటుంది. సబ్మిట్, దీని రిజల్ట్ ఏంది, ఒకటి అప్లికేషన్ ఓపెన్ కావటం పాజిటివ్ రిజల్ట్, నెగిటివ్ రిజల్ట్ ఏంటి, ఎర్రర్ మెసేజ్ రావటం నెగిటివ్. అప్లికేషన్ ఓపెన్ కావటమేమో ట్రూ బ్లాక్ అయితే, ఎర్రర్ మెసేజ్ రావటమేమో ఫాల్స్ బ్లాక్. సో ఎర్రర్ మెసేజ్ ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎప్పుడు వస్తుందండి, ఇది ఫాల్స్ అయినా వస్తుంది, ఇది ఫాల్స్ అయినా వస్తుంది, ఇది ఫాల్స్ అయినా వస్తుంది. మరి ట్రూ ఎప్పుడు వస్తుంది, అన్ని ట్రూ అయితే వస్తుంది. చూడండి, యూజర్ నేమ్ రైట్, పాస్వర్డ్ రైట్, ఓటీపీ రైట్, ఎందులోకి వస్తుంది, ఇప్పుడు ట్రూ బ్లాక్ వచ్చి అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తుంది, మీ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తుంది. యూజర్ నేమ్ రైట్, పాస్వర్డ్ రైట్, ఓటీపీ రాంగ్, ఎక్కడికి వస్తుంది, యూజర్ నేమ్ రైట్, పాస్వర్డ్ రాంగ్, ఎక్కడికి వస్తుంది, అసలు యూజర్ నేమే రాంగ్, ఎక్కడికి వస్తుంది. అర్థమైందా, ఈ యూజర్ నేమ్ రాంగ్ అయినప్పుడు రిమైనింగ్ రెండింటిని చెక్ చేయదు, చెక్ చేసినా అది వేస్ట్. ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ రైట్, ఈ రెండు రైటా రాంగ్, రైట్ అయితే యూజ్ ఉంటుందా, ఉండదు. ఒకవేళ యూజర్ నేమ్ రైట్, పాస్వర్డ్ రాంగ్, ఓటీపీ చెక్ చేయడం వల్ల ఏమైనా యూజ్ ఉంటుందా, ఉండదు కదా. సో ఈ రెండు రాంగ్ రైట్ అయినప్పుడు ఓటీపీ రాంగ్, డిఫాల్ట్ ఎక్కడికి వస్తుంది, ఎర్రర్ మెసేజ్. అంటే ఈ మూడు కండిషన్స్ ట్రూ అయితేనే ట్రూ బ్లాక్ వస్తుంది. ఇందులో ఏ ఒక్కటి ఫాల్స్ అయినా ఎక్కడికి వస్తుంది, దీన్ని నెస్టెడ్ కండిషన్ అంటారు. అంటే ఈ రిజల్ట్ ను మనం ఫైండ్ చేయడం కోసం మనం ఎన్నిసార్లు కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నామండి, 3 times చెక్ చేస్తాం. అదేనా, సో ఇందులో 3 times చెక్ చేసేది ఉంటుంది, 2 times చెక్ చేసేది ఉంటుంది, 1 time చెక్ చేసేది కూడా ఉంటుంది. ఐ విల్ షో ద 3 కండిషన్స్. ఎన్ని బాక్సెస్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ, అంటే ఒకటే కండిషన్. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, మనం ఎలా రాయొచ్చు, ఇఫ్ ఎల్స్. ఇఫ్ లో ఏ రాస్తాం, ట్రూ బ్లాక్, ఎల్స్ లో ఏ రాస్తాం, ఫాల్స్ బ్లాక్. ఓకేనా, సెకండ్ వన్ ఎన్ని ఉన్నాయండి, 2 1 2 బాక్సెస్ కదా. సో ఇక్కడే రాయాలి, ఎక్కడే రాయాలి, ఎల్సిఫ్ కాదు, నెస్టెడ్ ఇఫ్. నెస్టెడ్ ఇఫ్ లో ఎన్ని కండిషన్స్ రాయాలి, 2 కండిషన్. ఎల్సిఫ్ ఎప్పుడు రాయాలి, ఒకవేళ ఇది ట్రూ అయితే దీనికి రిజల్ట్ ఉంటే ఎల్సిఫ్ రాయాలి. దీనికి ఏమైనా రిజల్ట్ ఉందా, ఇప్పుడు రిజల్ట్ ఎక్కడ వస్తుంది మీకు, ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని రిజల్ట్ వస్తుంది. ఎల్సిఫ్ ఎప్పుడు రాస్తావు, ఎల్సిఫ్ ఎప్పుడు రాస్తామండి, ఒకవేళ ఇది ట్రూ అయితే ఇప్పుడు నీకు చెప్పండి, ఈమెయిల్ అడ్రస్ ట్రూ అయింది, నీకు రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది, ఏమి రాదు. ఎప్పుడు రిజల్ట్ వస్తుంది, ఈమెయిల్ అడ్రస్ తో పాటు పాస్వర్డ్ కూడా రైట్ అయితేనే రిజల్ట్ వస్తుంది, అంతే కదా. ఎల్సిఫ్ ఎప్పుడు రాస్తాము, ఇది ట్రూ అయితే దీనికి ట్రూ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్ ఉంటే
ఈ ట్రూ ఇప్పుడు ఈమెయిల్ అడ్రస్ రైట్ ఇచ్చిన దీనికి ట్రూ బ్లాక్ ఉంటే ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి స్టాప్ చేస్తుంది కదా ఎల్సిప్ లో. అవునా? మరి ఇక్కడ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఒకటి రైట్ అయితే నీకు రిజల్ట్ వస్తుందా? ఇక్కడ ఎల్సిఫ్ యూజ్ చేయొద్దు. ఏం యూజ్ చేయాలి? నెస్టెడ్ ఇఫ్ యూజ్ చేయాలి. నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఏంటి? ఇఫ్ ఈమెయిల్ రైట్ అయితే ఎక్కడికి వస్తున్నావు? ఇఫ్ పాస్వర్డ్ కూడా రైట్ అయితే ఎక్కడికి వస్తున్నావు? లాగిన్, నీ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వాలి. ఎల్స్ లో ఏం రాస్తాం? ఎర్రర్ మెసేజ్. ఇందాక అమెజాన్ లో ఏం రాసినావు? ఇఫ్ మొబైల్ నెంబర్, ఒకవేళ మొబైల్ నెంబర్ ట్రూ అయితే అకౌంట్ లాగిన్, ఎల్స్ ఎర్రర్ మెసేజ్. ఎల్స్ ఎర్రర్. ఇది ఒక కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది, ఇక్కడ రెండు కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. క్లియరా? ఇది నార్మల్ ఇఫ్, ఇది నెస్టెడ్. నార్మల్ ఇఫ్ ఎందుకు రాసిన? ఒకటే కండిషన్ ఉంది కాబట్టి. ఇక్కడ నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎందుకు రాసిన? 2 ఉన్నాయి కాబట్టి. I will show 3 conditions also. ఎగ్జాంపుల్ సినారియో చెప్తాను మీకు, ఓకేనా? ఇది ఎలానే ఉండాలని రూల్ లేదు, మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని బాక్సెస్ ఉన్నాయి? 1 2 3. సో మరి ఇప్పుడు ఈ 1 2 3 ఉన్నప్పుడు కండిషన్ ఎలా ఉంటుందండి? ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి. ఫస్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ 1 యూజర్ నేమ్. ఒకవేళ యూజర్ నేమ్ రైట్ అయితే ఇఫ్ పాస్వర్డ్. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ పాస్వర్డ్ కూడా రైట్ అయితే ఇఫ్ క్యాప్చా కోడ్. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ క్యాప్చా కోడ్ రైట్ అయితే నీ అకౌంట్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఎల్స్ లాగిన్ లేకపోతే ఎల్స్ లో ఏం రాస్తారు? ఎర్రర్ మెసేజ్. ఎర్రర్ మెసేజ్ ఎందులో రాశారు? ఎల్స్ లో. ఎల్స్ కి ఎప్పుడు వస్తుంది? 3 ఫాల్స్ అయినా వస్తుంది, ఏ ఒక్కటి ఫాల్స్ అయినా వస్తుంది. అదేనా? ఫస్ట్ వన్ చెక్ చేస్తుంది, ఇది ఫాల్స్ అయింది, యూజర్ నేమ్ ఫాల్స్ అయింది, ఎక్కడ ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఎర్రర్ మెసేజ్. యూజర్ నేమ్ రైట్ అయింది, పాస్వర్డ్ రాంగ్ అయింది, ఎక్కడికి వస్తుంది? ఎర్రర్ మెసేజ్. యూజర్ నేమ్ రైట్, పాస్వర్డ్ రైట్, క్యాప్చా కోడ్ రాంగ్ అయింది, ఎక్కడికి వస్తుంది? ఒకవేళ 3 రైట్ అయింది ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ట్రూ బ్లాక్. అర్థమైందా? ఇక్కడ 2 మొబైల్ నెంబర్, పాస్వర్డ్. మొబైల్ నెంబర్ రైట్ అయింది, పాస్వర్డ్ రాంగ్ అయింది, ఎర్రర్ మెసేజ్. అసలు మొబైల్ నెంబరే రాంగ్ అయింది, ఎర్రర్ మెసేజ్. 2 రైట్ అయింది, అప్లికేషన్. ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్ రైట్ అయింది, అప్లికేషన్. మొబైల్ నెంబర్ రాంగ్ అయింది, ఎర్రర్ మెసేజ్. 1 కండిషన్, 2 కండిషన్, 3 4 కండిషన్స్ రాసుకోవచ్చు, 5 రాసుకోవచ్చు, 6 రాసుకోవచ్చు, ఎన్ని కావాలంటే అన్ని రాసుకోవచ్చు. మల్టిపుల్ కండిషన్స్ రాసుకోవచ్చు. అదేనా? ఇప్పుడు సమ్ టైమ్స్ ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవుతుంది, కొన్నిసార్లు మీకు ఎస్బీఐ ఐడి ఉందా, లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలంటే ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ అని అడుగుతుంది. ఐడియా ఉందా? ఆ ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్కి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ నువ్వు ఇది లాగిన్ అవ్వాలి, అప్పుడే అక్కడికి వెళ్తావు, లేకపోతే అక్కడికి వెళ్ళలేదు. ఓకేనా? సో దీన్ని నెస్టెడ్ ఇఫ్ అంటారు. అర్థమైందా? నెస్టెడ్ ఇఫ్ చూడండి, ఇది 1 టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్, ఇది అనదర్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. ఇది లాగిన్ పేజ్. ఏం పేజ్ ఇది? సైన్ ఇన్ ఆర్ లాగిన్ పేజ్. ఇది సైన్ ఇన్ ఆర్ లాగిన్ పేజ్. ఇది సైన్ ఇన్ ఆర్ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి నీకు ఏ అప్లికేషన్ కావాలంటే ఆ అప్లికేషన్. నేను ఇంకో సినారియో చెప్పాడు, ఇక్కడ క్యాప్చా కోడ్ ఉంది కదా, నెక్స్ట్ దీని కింద ఓటీపీ, ఇంకోటి ఏంటి 4th వన్ యాడ్ అయింది కదా, అంటే ఈ 3తో పాటు నెక్స్ట్ ఏం ట్రూ అవ్వాలి? మనం ఓటీపీ కూడా ట్రూ అవ్వాలి, అప్పుడే ఓపెన్ అవుతుంది. ఇలా మనం మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ని నెస్టెడ్ ఇఫ్ యూజ్ చేసుకొని రాసుకోవచ్చు. క్లియర్? షల్ వి గో విత్ an example program? ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఏం రాద్దామంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విచ్ వన్ ఈజ్ బిగ్? 3 వాల్యూస్ ఇస్తా అండి నేను, 20 30 10. ఎన్ని వాల్యూస్ ఎంటర్ చేశారు? 3 వాల్యూ. ఇప్పుడు ఈ 3లో ఏది బిగ్?
30. ఓకేనా, 3లో ఏది బిగ్? 30. ఇలా మనం ఏవైనా 3 డిజిట్స్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఈ 3 డిజిట్స్ లో ఈ 3 నెంబర్స్ లో ఏది బిగ్ మనకి రిజల్ట్ ఇవ్వాలి. ఓకేనా, ఎలా ఇవ్వాలి? నెస్టెడ్ ఇఫ్ కండిషన్ యూజ్ చేసి ఇవ్వాలి. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వాల్యూ? 10, 20, 30. ఇప్పుడు ఈ త్రీ వాల్యూస్ లో ఏది బిగ్ అండి? 30 కదా. నీకు 30 బిగ్ అని ఎలా తెలిసింది? ఫస్ట్ వాల్యూని రెండో వాల్యూ తోటి కంపేర్ చేసినావు, అవునా? నెక్స్ట్ ఇదే వాల్యూని థర్డ్ వాల్యూ తోటి కూడా కంపేర్ చేసింది. అంటే ఎలా? 10 అనేది 20 కన్నా బిగ్ అన్నా కాదా? అవునా? అవునా కాదా? ఫాల్స్ కదా. 10 అనేది 20 కన్నా బిగ్ అన్నా ఫాల్స్ కదండి. నెక్స్ట్ ఇదే 10 30 కన్నా బిగ్ అన్నా, అంటే 10 అనేది ఈ రెండు నెంబర్స్ కన్నా బిగ్ వన్ కాదు కదా, అంటే ఇది ఫాల్స్. లెట్స్ రిమూవ్ దిస్ వన్. దీన్ని ఏం చేస్తారండి? రిమూవ్ చేసేయండి. ఎందుకు? ఇది రెండింటికన్నా బిగ్ కాదు కదా. ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి? ఇప్పుడు ఈ 20 30 కన్నా బిగ్ వన్ అవునా కాదా? కాదు కదా. మరి కానప్పుడు దీన్ని కంపేర్ చేయడానికి ఇంకో వాల్యూ ఉందా? ఇప్పుడు ఏది బిగ్ అండి? ఇప్పుడు చెప్పండి, మీకు 30 బిగ్ అని ఎలా తెలుసు? దేంతో కంపేర్ చేస్తారు? 30ని దేంతో కంపేర్ చేస్తారు? ఆల్రెడీ ఈ రెండు వాల్యూస్ కంపేర్ చేసినాం కదా, ఇంకా మిగిలింది మనకి 30 కదండి. ఇంకా కంపేర్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? అర్థమైందండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్, ముగ్గురు పర్సన్స్ ఉన్నారు. ఓకేనా, ఒకరి దగ్గర రెడ్ కలర్ బాల్ ఉంది. ఫస్ట్ వీడిని చెక్ చేసింది, వీడి దగ్గర బాల్ లేదు. నెక్స్ట్ వీడిని చెక్ చేసింది, వీడి దగ్గర బాల్ లేదు. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎవరి దగ్గర ఉన్నట్టు? మళ్ళీ వీళ్ళు చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? చేస్తే ఏమవుతుంది? టైం వేస్ట్ అవుతుంది. మరి వీళ్ళ దగ్గర ఇద్దరి దగ్గర లేదంటే ఎవరి దగ్గర ఉండాలి? ఆటోమేటిక్ బై డిఫాల్ట్ థర్డ్ వన్ కదండి. ఇప్పుడు ఈ 10 ఈ రెండింటికన్నా బిగ్ కాదని తెలిసింది, 20 కాదని తెలిసింది. మరి ఈ రెండు కానప్పుడు బిగ్ వన్ ఏంటి? 30 కదా. ఓకేనా, సెకండ్ సినారియో చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20, 10, 30. సో ఇప్పుడు 20 అనేది 10 కన్నా బిగ్ వన్ అవునా కాదా? అవునా కదా. రెండు కంపేర్. 20 అనేది మరి 10 కన్నా బిగ్ వన్ కదా, మరి 20 ఈజ్ బిగ్ వన్ అని చెప్తారా? మనం ఓన్లీ ఒకదానితో కంపేర్ చేసినాం కదండి. మన దగ్గర ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి? 2 వాల్యూ. సో ఇప్పుడు ఈ 20ని మళ్ళీ దేంతో కంపేర్ చేయాలి? మరి 20 అనేది 10 కన్నా బిగ్ కాబట్టి ట్రూ. 20 అనేది 30 కన్నా బిగ్గా, అవునా కదా. సో మనకు ఒక కండిషన్, నెక్స్ట్ డిప్ లో ఒక కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలంటే, ఒక బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలంటే ఏం అవ్వాలి? రాసిన రెండు కండిషన్స్ ట్రూ అవ్వాలి. అంటే ఇప్పుడు 20 అనేది 10 కన్నా బిగ్, కానీ 20 అనేది 30 కన్నా స్మాల్. సో అప్పుడు మరి 20ని మనం బిగ్ వన్ అంటామా? అన్నాం. లీవ్ ఇట్. 20ని ఏం చేస్తాము? లీవ్ చేసేది. ఈ రిమైనింగ్ మనకి మిగిలింది ఏంటి? 2. ఇప్పుడు 10 అనేది 30 కన్నా బిగ్గర్ స్మాలర్, సో 10 రిమూవ్. మళ్ళీ బిగ్ వన్ ఏంటి? 30, అవునా. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ సినారియో చూడండి, 30, 20, 10. సేమ్ ఫార్ములా. ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ ఏం చేస్తారు మీరు? ఫస్ట్ 30ని దేంతో కంపేర్ చేయాలి? 2 వాల్యూస్. ఇప్పుడు 30 గ్రేటర్ దాన్ 20. ట్రూ ఫాల్సా? ట్రూ. ట్రూ. మళ్ళీ ఇదే 30ని దేంతో కంపేర్ చేయాలి మనం? ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, మనం 20ని దీంతో కంపేర్ చేసినాం, దీంతో కంపేర్ చేసినాం. ఇక్కడ 10ని దీంతో కంపేర్ చేసినాం, దీంతో కంపేర్ చేసినాం. ఒకవేళ ఈ రెండు ఫాల్స్ అయితే సెకండ్ వన్ చెక్ చేసి, అంతే కదా. ఈ రెండు ఫాల్స్ అయితే సెకండ్ వన్ చెక్ చేసి. ఇప్పుడు చెప్పండి, 30 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 20. ట్రూ ఫాల్సా? మరి 30 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 10. ట్రూ ఫాల్సా? మరి రెండు ట్రూ అయినప్పుడు ఇదే కదా మనకు కావాల్సిన వాల్యూ. మరి వీటిని చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? ఇప్పుడు ఈ రెడ్ బాల్ మనం థర్డ్ వన్కి ఎందుకు వచ్చినాం? ఫస్ట్ ఇద్దరి దగ్గర లేదు కాబట్టి. అదే రెడ్ బాల్ ఫస్ట్ మెంబర్ దగ్గరే ఉంటే మరి వీళ్ళిద్దరు చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? మనకు కావాల్సింది రెడ్ బాల్ కదండి, అవునా కదా. ఇప్పుడు సెకండ్ పర్సన్ దగ్గర ఉంది అనుకోండి, థర్డ్ పర్సన్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు కదండి. మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్ ఎక్కడొస్తే అక్కడతోటే స్టాప్, రాకపోతే ఇంకా చెక్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి. అర్థమైందా? సో ఇలా మనం 3 వాల్యూస్ తీసుకొని ఈ 3 వాల్యూస్ లో విచ్ వన్ ఈజ్ బిగ్ అనేది ఫైండ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఏ కండిషన్?
బిగ్గెస్ట్ నెంబర్. ఫైండ్ ఎన్ని నెంబర్స్ ఎంటర్ చేయాలండి మనం? ఎన్ని ఎంటర్ చేయాలి? 3 నెంబర్స్ కదా. స్టాటిక్ వెళ్తారా డైనమిక్ వెళ్తారా? ఎలా వెళ్ళినా ఇంకా స్టాటిక్ వెళ్ళినాం కదా. ఫస్ట్ స్టాటిక్ డైనమిక్ వెళ్దాం అంటే డైనమిక్ వెళ్ళి. సో డైనమిక్ వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఓకే, ఎంటర్. ఏం రాస్తారు ఇక్కడ? ఏం రాస్తారు? ఎంటర్ అని 3 నెంబర్స్. సో 3 నెంబర్స్ తీసుకోవాలి కదా. నేను ఫస్ట్ దాన్ని నెంబర్ 1 అంట. ఫస్ట్ వన్ ఏమనుకుంటున్నా అనుకోవచ్చా? సెకండ్ వన్ నెంబర్ 2. ఓకేనా? నెంబర్ ఈ స్టేట్మెంట్ ని మీరు ఫస్ట్ ఎంటర్ ఫస్ట్ నెంబర్ అని రాసి, ఇది రాసి మళ్ళీ దీని తర్వాత ఎంటర్ సెకండ్ నెంబర్ అని రాసి, తర్వాత ఎంటర్ థర్డ్ నెంబర్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏమడుగుతుంది? ఒకేసారి ఎంటర్ ఎనీ 3 నెంబర్స్ అంటే మీరు వరుసగా 10, 20, 30 ఎంటర్ చేయాలి. ఇది ఒక సినారియో అండి. డిఫరెంట్ సినారియో ఏంటి? ఇక్కడ ఎంటర్ ఫస్ట్ నెంబర్ అని రాస్తారు, దీని తర్వాత అనుకోండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏమడుగుతుంది? ఎంటర్ ఫస్ట్ నెంబర్ అంటుంది. మీరు ఫస్ట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ నెంబర్ అడుగుతుంది. సెకండ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎలాగైనా రాసుకోవచ్చు. అలా రాసినా ఏం కాదు, ఇలా రాసినా ఏం కాదు. క్లియరా? సో నౌ లెట్స్ రైట్ ద నెస్టెడ్ ఇఫ్ కండిషన్. I am writing if A is greater than, sorry, number 1 is greater than first దాన్ని ఫస్ట్ నెంబర్ ని సెకండ్ నెంబర్ తో కంపేర్. ఇఫ్ నెంబర్ 1 is greater than నెంబర్ 2, నెంబర్ 1 అనేది నెంబర్ 2 కన్నా బిగ్ 1 అయితే నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తాము? నెంబర్ 2 is greater than నెంబర్ 3. నెంబర్ 1 నెంబర్ 2 కన్నా బిగ్ అయితే అదే నెంబర్ 1 నెంబర్ 3 కన్నా కూడా బిగ్ అయితే, చూడండి, నెంబర్ 1 నెంబర్ 2 కన్నా బిగ్, నెంబర్ 1 నెంబర్ 3 కన్నా బిగ్. సినారియో చూడండి, 30, 20, 10. ఇది నెంబర్ 1, 2, 3. నెంబర్ 1 నెంబర్ 2 కన్నా బిగ్, ఇదే నెంబర్ 1 నెంబర్ 3 కన్నా బిగ్ ఉంటే ఏం రాస్తానండి ఇక్కడ? ఏది బిగ్ అండి? నెంబర్ 1 ఈజ్ బిగ్. ఏం రాస్తాను నేను? నెంబర్ 1 ఈజ్ బిగ్ అని రాస్తాను. రైటా రాంగ్? రైటా? ఎప్పుడు నెంబర్ 1 ఈజ్ బిగ్ అంటాను? ఈ నెంబర్ ఈ 30 20 కన్నా బిగ్ అయి ఉండాలి, ఈ 30 10 కన్నా కూడా బిగ్ అయి ఉండాలి. ఓకేనా? డిఫరెంట్ సినారియో. సేమ్ కదా. నెంబర్ 1 నెంబర్ 2 కన్నా బిగ్, నెంబర్ 1 నెంబర్ 3 కన్నా బిగ్. ఇప్పుడు 10 అనేది 20 కన్నా బిగ్ అవునా? కాదు కదా. 10 అనేది 30 కన్నా బిగ్గా అంటే ఈ కండిషన్ ఏమవుతుంది? ట్రూ ఆ ఫాల్సా? ఫాల్స్ అవుతుంది కదా. మరి ఫాల్స్ అయినప్పుడు ఎక్కడికి రావాలి? ఎక్కడికి రావాలి? మరి ఇప్పుడు మనకి అయిపోయిందా? ఇంకో కండిషన్ ఉందా? ఇంకో కండిషన్ ఉంది కదా. మరి ఇంకో కండిషన్ చెక్ చేయాలంటే ఏం రాయాలి మనం? ఏం రాసుకోవాలి? ఎల్స్ ఇఫ్. ఎల్స్ ఇఫ్ ఎప్పుడు రాస్తాము? మోర్ దెన్. చూడండి, ఇది డిఫరెంట్, ఇది డిఫరెంట్. ఇదేంటి? ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఈ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. ఇది ఒక బ్లాక్. ఈ బ్లాక్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇక్కడ ఏం చెక్ చేస్తున్నాం? ఆల్రెడీ నెంబర్ 1 అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు మనకున్న నెంబర్స్ ఏంటి? 2. చూడండి, నెంబర్ 2 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ నెంబర్ 1 అయిపోయింది. నెంబర్ 1 అనేది అది ట్రూ ఆ ఫాల్స్ అయిపోయిందండి అక్కడితోటి. ఓకేనా? ఒకవేళ నెంబర్ 1 బిగ్ అయితే నెంబర్ 1 ఈజ్ బిగ్ అని ప్రింట్ చేసి
స్టాప్ చేస్తుంది. నెంబర్ 1 కానప్పుడే ఎక్కడికి వస్తుంది? నెంబర్ 2. సో ఇప్పుడు నెంబర్ 2 దేంతో కంపేర్ చేస్తున్నాము? ఇఫ్ నెంబర్ 2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ నెంబర్ 3 అయితే మనకి ఇంకో 4th వాల్యూ ఉందా ఇక్కడ? లేదు కదా, అందుకే ఒకటే కండిషన్ రాసింది. సో అయితే ఏమని రాస్తాము? నెంబర్ 2 ఈజ్ బిగ్. సినారియో చూడండి, నెంబర్ 2 ఈజ్ బిగ్ అని ఎప్పుడు రాస్తాము? ఫస్ట్ నెంబర్ 1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ నెంబర్ 2. క్లియర్ గా చెప్తుండండి. 10 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎంత? నెంబర్ 2 30. ట్రూ ఫాల్సా? ఫాల్స్. ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయినప్పుడు ఇక్కడికి వస్తుందా? ఇంకా ఎక్కడికి వస్తుంది? డైరెక్ట్ గా ఎల్స్ కి వస్తుంది. సో ఎల్స్ లో ఏంటండి? నెంబర్ 2 ఎంత? గ్రేటర్ దెన్ నెంబర్ 3 ఎంత? ఇదే కదా మనం రాసిన కండిషన్. ఇది ట్రూ ఫాల్సా? ట్రూ కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమని వస్తుంది? సో యాక్చువల్గా ఏ నెంబర్ బిగ్? నెంబర్ 2. అవునా? థర్డ్ సినారియో చూడండి. ఇప్పుడు 10 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 20. ట్రూ ఫాల్సా? ఫాల్స్ కాబట్టి ఈ బ్లాక్ ని స్కిప్ చేసి ఎక్కడికి వచ్చింది? ఇక్కడికి వచ్చింది. సో ఇప్పుడు చూడండి, నెంబర్ 2 ఎంత? 20. నెంబర్ 3 ఎంత? ట్రూ ఫాల్సా? మరి ఫాల్స్. మరి నెంబర్ 2 కూడా అయిపోయినప్పుడు ఇంకా మనకి మిగిలింది ఎన్ని నెంబరు? ఒకటే కదా. మరి ఒకటి ఉన్నప్పుడు మనకి కండిషన్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? డైరెక్ట్ ఏం రాస్తామంటే ఇక్కడ ఎల్స్ బ్లాక్ లో ఏం రాస్తాం? ఇక్కడ నెంబర్ 3 ఈజ్ బిగ్. అర్థమైందా? ఇక్కడేమో 2 కండిషన్స్ చెక్ చేసిన, ఇక్కడ ఒకటే కండిషన్ చెక్ చేసిన, ఇక్కడ నో కండిషన్. అదేనా? ఇక్కడ ఇది నెస్టెడ్ ఇఫ్ లో మోర్ దాన్ 1 కండిషన్. ఈ బ్లాక్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఈ 2 ట్రూ అయితే. ఇది ట్రూ అయి ఇది ఫాల్స్ అయినా ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇది ఫాల్స్ అయినా ఇక్కడికి వస్తుంది. చూడండి ఈ సినారియో ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఫస్ట్ ఈ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది, ఇది ట్రూ అయితేనే ఇన్నర్ బ్లాక్. నార్మల్ గా దీన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే, దీన్ని అవుటర్ కండిషన్ అంటారు, దీన్ని ఇన్నర్ కండిషన్ అంటారు. అవుటర్ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఎక్కడికి వస్తుంది? ఇన్నర్కి వస్తుంది. ఇన్నర్ కూడా ట్రూ అయితే ఎక్కడికి వస్తుంది? బాడీలోకి. దీన్ని ఏమంటారు? బాడీ అంటారు. ఎప్పుడైతే నీకు అవుటర్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయిందో డైరెక్ట్ గా నెక్స్ట్ కండిషన్ ఉంటే నెక్స్ట్ కండిషన్ కి వెళ్తుంది, లేకపోతే నెక్స్ట్ ఎల్స్ బ్లాక్ కి వెళ్తుంది. ఇక్కడ మనం ఎల్స్ లో ఏం రాసిన? కండిషన్ రాసినాం కదా. ఇక్కడ ఒకటే నెంబర్ 2 ఈజ్, ఇది ట్రూ అయితే బాడీలోకి వెళ్తుంది, ఇది ఫాల్స్ అయితే నెక్స్ట్. ఒకవేళ నువ్వు ఇక్కడ ఇంకో కండిషన్ రాసిన అనుకోండి, అది కూడా చెక్ చేసుకో. ఇక్కడ ఎలాంటి కండిషన్ లేదు కాబట్టి ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయినా ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయినప్పుడు డైరెక్ట్ గా దేన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది? ఎల్స్ బ్లాక్. క్లియరా? చూడండి, టు చెక్ ద డిఫరెంట్ ఇన్పుట్స్, జాగ్రత్త కేర్ఫుల్ గా ఉండండి. 10, 20, 30. విచ్ వన్ ఈస్ బిగ్? నెంబర్ 3 ఈజ్ బిగ్. చూడండి, నాకు ఇక్కడ నెంబర్ 3 అని రావద్దు, ఏమని రావాలి? ఓకేనా? 30 ఈజ్ బిగ్, ఆ నెంబర్ రావాలి. ఏం రాయాలి? ఎలా? అంతేనా? ఇక్కడ డిఫరెంట్ సినారియోస్. ఫస్ట్ నెంబర్ 1 బిగ్ రావాలి. 30, 20, 10. ఏది బిగ్? తర్వాత సెకండ్ నెంబర్ బిగ్ రావాలి. తర్వాత ఏ రావాలండి? సెకండ్ నెంబర్ బిగ్ రావాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం రావాలి? అర్థమైందా? ఫస్ట్ 30 ఏ ప్లేస్ లో ఉంది? ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది.
ఓకేనా? ఇప్పుడు 30 ఏ ప్లేస్ లో ఉంది? సెకండ్ ప్లేస్ లో. ఇప్పుడు 30 ఏ ప్లేస్ లో ఉంది? అర్థమైందా? అర్థమైందా? 321. ఏది బిగ్? అదేనా? 3210. Which one is big? 3000. అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్ ఇయర్? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? లేదుగా? సో ఫస్ట్ ఇది నెస్టెడ్ ఇఫ్. నెస్టెడ్ ఇఫ్ తర్వాత వన్ మోర్ కండిషన్. కండిషన్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఎల్స్ బ్లాక్. కండిషన్ తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ అంటే ఎల్స్ బ్లాక్. ఓకే? సో నిన్నటి సెషన్ లో బ్లడ్ డొనేషన్ ప్రోగ్రామ్ రాయమన్నా కదా, రాసారా? బ్లడ్ డొనేషన్ ప్రోగ్రామ్ రాసారా? సో బ్లడ్ డొనేషన్ ప్రోగ్రామ్ లో మనం వన్ కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాం, రెండా? 2 కదా. వన్ ఈజ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ వెయిట్ కదా. ఎలా రాశారు మీరు? ఒకటే కండిషన్ లో ఏజ్ వెయిట్ రాశారు కదా, అంతే కదండి. ఇఫ్ రాసి ఇఫ్ లో ఏజ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ అండ్ వెయిట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్. ఇప్పుడు దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు మీరు? ఇఫ్ లో ఏజ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 20, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇఫ్ వెయిట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్. ఇప్పుడు ఇవి రెండు ట్రూ అయితే ఎక్కడికి వస్తుందండి? ట్రూ బ్లాక్ వస్తుంది. ఏమని? ఎలిజిబుల్. ఏమొస్తుంది? ఎలిజిబుల్. ఎప్పుడైతే ఈ రెండు ఫాల్స్ అయ్యాయో ఎందులోకి వస్తుంది? ఎల్స్ బ్లాక్ లో ఏం రాస్తారు? నాట్ ఎలిజిబుల్. మీరు ఇంతకుముందు ఏం రాశారు? ఇఫ్ ఏజ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 20 అండ్, అంతే కదా. ఇఫ్ ఏజ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 20, వెయిట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 30. ఏజ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 20, వెయిట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 30 ఇచ్చినప్పుడు ఏమని రాసిన? ట్రూ బ్లాక్ లో ఎలిజిబుల్ రాసిన, ఫాల్స్ బ్లాక్ లో నాట్ ఎలిజిబుల్ రాసిన. దీన్ని మనం నెక్స్ట్ ఇఫ్ లో ఎలా రాయొచ్చు? ఈ ఏజ్ అనేది ఒక కండిషన్ లో చెక్ చేసుకోవచ్చు, వెయిట్ అనేది ఇతర కండిషన్. ఓకేనా? ఇలా రాసినా ఒకటే, ఇలా రాసినా. అది ఒక మోడల్ ప్రోగ్రామ్ ఇది. ఓకేనా? దీన్ని మీరు ఎలిజిబుల్ టు బ్లడ్ అనేది ఇందులో కూడా, ఈ మోడల్లో కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఆ మోడల్లో చేయండి, ఈ మోడల్లో ప్రాక్టీస్ చేయండి. క్లియరా? సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఇఫ్ కండిషన్స్. ఇఫ్ కండిషన్స్ లో ఏమైనా డిస్కస్ చేసిన మనం? సింపుల్ ఇఫ్, ఏంటి? సింపుల్ ఇఫ్, నెక్స్ట్ ఇఫ్, ఎల్స్, నెక్స్ట్ ఎల్స్ ఇఫ్, నెస్టెడ్ ఇఫ్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ వన్ ఏమో సింపుల్ ఇఫ్, సెకండ్ వన్ ఏమో ఇఫ్ ఎల్స్, నెక్స్ట్ వన్ ఎల్స్ ఇఫ్, థర్డ్ వన్. ఈ 4 కండిషన్స్ ని ఇఫ్ కండిషన్స్ అంటారు. ఏమంటారండి? ఇఫ్ కండిషన్స్ అంటారు. క్లియరా? ఏమైనా డౌట్ ఉంది ఈ 4 లో? ఈ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ డెసిషన్ మేకింగ్ లో వన్ మోర్ ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటారండి? ఏమంటారు? స్విచ్ అంటారు. సో స్విచ్ ఈజ్ ఆల్సో ఎన్ కండిషన్. What is the difference between if and switch? How the switch condition will execute? We will discuss in a continuous session. Clear? Any doubts? Yes or no?